کیا تمہیں واقعی اس کھڑوس کے کمرے کو دیکھنا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تمہیں پتہ ہے آج تک حویلی میں سے ہم سارے کزنز میں سے اس کا کسی نے بھی کمرہ نہیں دیکھا۔ مجھے پتہ ہے دادا جان نے اسے محل نما کمرہ بنا کے دیا ہوگا، بس مجھے وہی دیکھنا ہے۔ وہ ضدی انداز میں بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، لیکن تمہیں پتہ ہے وہ کھڑوس آ گیا تو اس نے ہماری جان نکال لینی ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، تم سب لوگ تو ڈرتے ہیں، میں تو بالکل بھی نہیں ڈرتی، وہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ سارے کزنز اسے منع کر رہے تھے کہ تم کچھ اور بھی دیکھ سکتی تھی، تم دبئی کہتی تو ہم تمہیں وہ بھی دکھانے لے جاتے، لیکن یہ بہت غلط ہے۔ مگر اسے تو صرف اس شخص کا کمرہ ہی دیکھنا تھا۔ وہ اس کے پورشن میں داخل ہوئے منسا کہنے لگی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ منسا کی بات سن کر اس نے گھور کر منسا کو دیکھا۔ زینیا یار واپس چلتے ہیں، بلال نے بھی نرمی سے کہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، چلو ٹھیک ہے تم سب لوگ یہاں پہ رکو، میں آگے دیکھ کے آتی ہوں۔ وہ آ گیا نا ظالم، اس نے جان نکال لینی ہے۔ کیا یار نہیں آئے گا؟ کیوں تم لوگ پریشان ہوتے ہو؟ دادا جان نے کل رات کو بولا تھا کہ اس نے 1 ہفتے بعد آنا ہے۔ ابھی وہ اپنے بزنس ٹور پر گیا ہوا ہے اور دبئی سے تھوڑی نا وہ 1 رات میں واپس آ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے کے دروازے کو لاک نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اسے مزید حیرت ہوئی تھی کہ کمرے کا لاک کیوں کھلا ہے، کہیں وہ گھر پہ تو نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس کے محل نما کمرے کو دیکھنے لگی، جو کمرہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت تھا۔ وہ حیرت سے اس کمرے کے ایک ایک کونے کو دیکھ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بادشاہ کے کمرے میں آ گئی ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کاش کہ یہ باقی بھی دیکھتے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے اس کی کتابوں کی طرف گئی تھی، جہاں ترتیب سے کتابیں جڑی ہوئی تھیں۔ ایک کتاب بھی ان کی اٹھا کے لے جاتی ہوں، کتنی مہنگی مہنگی، کتنی مزے مزے کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، 2 لیتی جاؤں۔ جب اس سے پیچھے سے آواز آئی تو ایک دم اس کے قدم وہیں پہ رکے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ مقابل کھڑا ہوا تھا، بغیر شرٹ کے اس وقت اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا کسرتی جسم، جس پہ پانی کے ننھے ننھے قطرے تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ ابھی شاور لے کے باہر نکلا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ برہان بھائی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں برہان کو دیکھنے لگی، لیکن برہان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ کیا لینے آئی ہو میرے کمرے میں؟ آج تک کوئی اس کمرے تک آ نہیں سکا۔ تم کون ہوتی ہو؟ کیوں اس کمرے میں آئی ہو؟ برہان نے غصے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب سے شیطان اور چنچل مزاج لڑکی تھی حویلی میں، وہ برہان بھائی، وہ میں تو ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ برہان بھائی چھوڑے مجھے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیوں یہاں پہ آئی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا میرے کمرے میں آنا منع ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھ کر برہان کو مزید غصہ آیا۔ خبردار جو تم نے رونے کی کوشش کی، ورنہ یہاں سے باہر نہیں جا پاؤ گے اپنے قدموں پہ۔ تمہیں پتہ ہے میرے پورشن میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں، پھر تم کیسے آئی ہو اور کون آیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ باہر جب سب نے اندر سے آنے والی آواز سنی تو موقع غنیمت سمجھ کر وہ سب لوگ تو بھاگ گئے تھے، لیکن منہا وہیں پہ پھنس چکی تھی۔ زینیا، میں نے تم سے کیا سوال پوچھا ہے؟ اس نے آج پہلی دفعہ اس شخص کی زبان سے اپنا نام سنا تھا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ سوری برہان بھائی، وہ شادی سے پہلے میں آپ کے کمرے کیا شادی سے پہلے ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ وہ شادی سے پہلے میں آپ کے کمرے کو دیکھنا چاہتی تھی، میری بہت بڑی خواہش تھی۔ شادی کے بعد تو میں کسی اور کی بیوی بن جاؤں گی، ایسے چوری چھپ کے آپ کے کمرے میں بھی نہیں آ سکوں گی، وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ چپ، اگر تم روئی یا ایک بھی آنسو نکالا تو جان نکالوں گا تمہاری، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو وہ مزید اس کے یوں چلانے پہ سہم گئی۔ اب جانے بھی دینا۔ اس کی بات سن کے وہ اسے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب کھڑا ہوا تھا کہ اسے برہان کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ چھوڑے نا برہان بھائی۔ برہان نے ایک دم سے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ جلدی سے بھاگنے والے انداز میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ برہان نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا جن سے ابھی اس نے چھوا تھا اور آج پہلی دفعہ اسے چھوا تھا، اور نہ جانے کہ اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی اپنی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی تھیں۔ کیا ہو گیا میڈم، واپس آ گئی ہو؟ مجھے تو لگا تھا کل نکاح کے وقت تمہارا تو جنازہ اٹھے گا، وہ ہنستے ہوئے بولے تھے۔ یار وہ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کچا چبا جائیں گے، وہ مسکراتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی۔ ہاں، آج کے بعد ایسی کوئی فضول حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، واجد نے اسے فوراً سے وارن کیا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میری توبہ ہے، مجھے تو سچ میں لگ رہا تھا کہ بس آج کا دن میرا آخری ہو۔ گڈ، غصے میں وہ مجھے دیکھ رہا تھا
वो हंसते हुए बोल रही थी। और अगले दिन वो लम्हा भी आ गया था। वो आईने के सामने बैठी हुई अपने आप को देख रही थी। वाइट ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब वो लोग बाहर आए तो उनके सर पे क़यामत ही टूट पड़ी थी, क्योंकि लड़के वालों ने निकाह से इनकार कर दिया था। बल्कि लड़के ने किया था। उसके मामा बाबा न जाने कितनी दफ़ा आगा जान से माफ़ी मांग चुके थे। वो आगा जान के दोस्त का पोता था जिसके साथ उसका निकाह होना था, मगर उसने इनकार किया तो वो भी अपने दोस्त के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। और आगा जान परेशानी के आले में बैठे हुए थे। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जिन्होंने वाजिद को देखा था, वाजिद क्या तुम उसके साथ निकाह करोगे? उसकी बात उनकी बात सुन के वाजिद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने पास खड़ी हुई मिनसा को देखा जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। मुनसा आंखों में आंसू लिए नफ़ी में सर हिला रही थी। उसे इनकार करने का कह रही थी। उसकी बात सुन के वाजिद ने आगा जान की तरफ देखा। आगा जान, आपने तो बचपन से बोला हुआ था मेरी मिनसा के साथ शादी होनी है। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, ठीक है फिर एक काम करो, बुरहान को बुला के लाओ। ये सुन के सबको हैरत हुई थी और बुरहान का नाम सुनते ही उसे तो अपने वजूद में सुइयाँ चुभती हुई महसूस होने लगी। वो कहने लगा, ठीक है आगा जान, मैं बुला के लाता हूँ। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर बुरहान आ चुका था। ब्लैक रंग के शलवार कमीज़ में चेहरे पे संजीदगी छाई हुई थी। शायद वो कोई काम कर रहा था। उसकी आंखें बता रही थी। उसके हाथों पे हल्की हल्की इंक लगी हुई थी। आगा जान ने जब उससे निकाह का कहा तो ये सुन के उसने हैरत से आगा जान की तरफ देखा और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगा, आगा जान जी आप क्या कह रहे हैं? वो संजीदगी से गोया हो उसकी बात सुन के आगा जान कहने लगे, देखो ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है और आज तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और वो भी भरपूर अदाकारी कर रहा था। कहने लगा, आगा जान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखे मुझसे उम्र में भी इतनी छोटी है, मैं भला कैसे इसके साथ निकाह कर सकता हूँ? इसके बाबा जान कहने लगे, देखो बेटा, छोटे बड़े होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम हमारे अपने भांजे हो। वो नरमी से कह रहे थे। और वो आगा जान की तरफ देखने लगा। ठीक है आगा जान, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो जो दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह ये निकाह से इनकार कर दे, मगर अब तो उसका दिल यूँ था जैसे अभी पसलियाँ तोड़ के बाहर आ जाएगा। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो किसी कीमत पे भी उसके साथ निकाह करने के लिए तैयार नहीं थी। मगर आगा जान तो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। थोड़ी ही देर बाद उसके पहलू में वो शख्स बैठा हुआ था जिसके नाम से भी सारे हवेली वाले खौफ खाते थे और जिस कदर वो सख्त मिजाज और संजीदा मिजाज था, सब लोग ही जानते थे। सारी कज़न्स उसे देखे जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई बैठी हुई थी। आखिर निकाह हुआ। निकाह के बाद आगा जान कहने लगे, रुखसती हम बहुत धूमधाम से करेंगे। और उसने अस्बात में सर हिला दिया था। निकाह के बाद वो अपने कमरे में आ गई। सारी कज़न उसके इर्द गिर्द जमा उसका मजाक बनाए जा रहे थे। हो गई है ना तुम्हारी उस खड़ूस के साथ शादी? बड़ा शौक हुआ था तुम्हें उसका कमरा देखने का। वैसे कैसा कमरा था? अब तो तुम हमेशा के लिए उस कमरे में चली जाओगी। मनहूसो चुप हो जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो घबराते हुए बोली थी। उसकी बात सुन के वो सारी हंसने लगी थी। अब तो बच्चे तुम्हें डरना ही चाहिए। उनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। यार कुछ भी नहीं होता, इतना हैंडसम शौहर मिल गया है। मिनसा ने हंसते हुए कहा था। मिनसा तुम तो चुप ही करके बैठो, तुम तो इतनी खुश हो रही हो। अच्छा अच्छा आगा जान तो मुझसे मीर वाजिद छीनने की बात कर रहे थे। उसकी बात सुन के वो हंस पड़ी थी। हाँ हाँ, वाजिद इसके साथ शादी से तो मैं खुद अपने मुंह से इनकार कर देती। वो तुम्हारा वाजिद तुम्हें ही मुबारक हो। वो हंसते हुए बोली, इतना भी बुरा नहीं हूँ। वाजिद कमरे में दाखिल होते हुए बोला, हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं किसी के हक पे डाका नहीं डालती। क्या पता वो किसी को पसंद करता हो जितना वो हैंडसम है। मुमकिन तो नहीं कि वो सिंगल हो। वो हंसते हुए अब उसे डराने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब है? अगर वो किसी और को पसंद करता हो फिर तो वो मुझ पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढाएगा। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। नहीं नहीं, वाजिद कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो औरतों के चक्करों में पड़ने वाला नहीं। अगर औरतों के चक्करों में पड़ता तो अब तक उसका इतना बड़ा बिजनेस ना होता। हाँ, औरतों के चक्करों में तो तुम पड़ते हो ना वाजिद। जीनिया ने उसे घूर के देखने लगी। मेरे वाजिद को कुछ मत बोलो, आई समझ? वो गुस्से में बोली तो उसकी बात सुन के बस बात में सारी लाने लगी। एक ये है कि महबूब के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं सुन सकती। एक ये मोहतरमा जिसके साथ निकाह हुआ है उसे न जाने क्या क्या नाम देती है। अब मुझे क्या पता था उसने मेरा शौहर बन जाना है। या अल्लाह मुझे बचा लेना। न जाने कितनी देर तक वो सारी दोस्तों के साथ और कज़न के साथ बातें करती रही। जब सब चले गए तो अब अकेली कमरे में रह गई थी और अब वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी। आगे उसके साथ क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसी बारे में सोचती सोचती वो चेंज करने के बाद आके सो गई थी। अचानक आधी रात को उसने खुद को हवा में महसूस किया तो एकदम से उसने आंखें खोली।
وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے دیکھنے لگی، کسی نے اسے بازوؤں میں اٹھایا ہوا تھا اور باہر کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ کون ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اگلی ہی لمحے اس کی ساری آنکھیں کھل چکی تھی اور وہ اس شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کی ہلکی ہلکی بیئرڈ پر اس کی نظر پڑی تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے کے آ گیا، لا کر اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ماشاء اللہ کس قدر حسین ہو تم، وہ ایک ایک نقش کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو اس کی بات سن کے اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کل یہی شخص اس سے کتنے غصے میں بات کر رہا تھا، کتنا زیادہ ڈانٹ رہا تھا، اور آج وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ ایک دفعہ پھر سے وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا آج ہی آغا جان سے کہہ کے رخصتی کروا لوں۔ جب انہوں نے نکاح کروا دیا تھا تو رخصتی کرواتے ہوئے کیا تھا، مگر مجھے کیا ضرورت ہے، یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے اوپر جھکتا، اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ وہ بیڈ شیٹ کو بہت شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ کے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر گیا تھا۔ پلیز پلیز پیچھے ہٹیں۔ وہ مکمل طور پر اپنا وزن اس پہ ڈالتے ہوئے اس کی رعنائیوں پہ بوسہ دے رہا تھا۔ پلیز، وہ گھبراتے ہوئے سسکتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیے ہوئے کسی اور ہی دنیا میں کھو چکا تھا۔ اس کے سسکنے کی بھی آوازیں اسے نہیں آئی تھیں۔ اگلے ایک لمحے میں اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا باتھ روم کی طرف لے کے چلا گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ ایک دم سے شاور آن کرتا اس کے نیچے کھڑا اس کے اوپر شدتیں لٹانے لگا تھا۔ اس کی رعنائیوں پہ بوسہ دیا جا رہا تھا تو اس کی کمر کو بہت شدت سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی اس کے چہرے پہ گر رہا تھا۔ اس نے اپنی میچی ہوئی تھی۔ اچانک سے وہ اس سے الگ ہوا تو اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر محبت پر بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، اس وجہ سے مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، اس وجہ سے اٹھا کے لے کے آ گیا، لیکن آج تو میرا جی چاہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ سہاگ رات بھی منا لوں۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ پلیز ایسے نہیں کریں۔ وہ شخص کی قربت میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا اور ایک کام کرو، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ پریشانی کے عالم میں بولا تھا، کیونکہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا رہا اور وہ جانتا تھا کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے۔ وہ معصوم ہے، ابھی تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ پہلے بھی وہ اس بہت زیادہ خوف کھاتی تھی۔ وہ اپنے آپ سے اسے دور نہیں چاہتا تھا، اس وجہ سے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آئی اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے پہ ابھی تک اس شخص کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اگلے ہی میں لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی بکھری تھی۔ کیا وہ واقعی میں اس سے محبت کرتا تھا؟ وہ کتنا حسین تھا، کتنی لڑکیوں کا وہ کرش تھا، مگر وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ کیا واقعی میں وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے اسے بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے کو دیکھا تھا، فوراً جا کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ مکمل طور پہ بھیگی ہوئی تھی، اس کے بال ابھی بھی ہلکے ہلکے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، مگر اس کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، لبوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ بھی تھی۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیے، اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریلیکس برہان، ریلیکس۔ وہ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ بہت کم مسکراتا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کے ماما بابا کا انتقال ہوا تو اس کے تایا جان، اس کے چچا، ان سب نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنے نانا کے پاس چلا گیا تھا۔ اس نے بہت محنت کی، اپنا کیریئر بنایا، مگر وہ ایک سنجیدہ مزاج انسان تھا، اپنے سارے کزن سے دور رہنے والا، ایک الگ مقام رکھتا تھا۔ آج گھر میں سب لوگ گاؤں شادی پہ جا رہے تھے، مگر اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ کہنے لگی، بھئی میں بالکل بھی نہیں جانے والی۔ اس کی ماما کہنے لگی، بیٹا کیا مطلب ہے، گھر ٹھہر کر کرو گی، آ جاؤ، وہاں سب آئے ہوئے ہیں نا۔ ماما پلیز، بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، مجھے بالکل نہیں جانا، دیکھیں مجھے بخار ہے۔ وہ اپنی گالوں کو آڑتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا تمہیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جی ماما ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا دی۔ ملازمین گھر پہ تھے، آغا جان بھی گھر پہ ہی، جبکہ وہ اپنے کمرے میں تھے۔
اور وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت اس کے کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ اسے لگا شاید آغا جان ہوں گے۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے ہوئے برہان کو دیکھ کے وہ تھوڑی پریشان ہوئی تھی۔ برہان ایک دم سے کمرے کا دروازہ بند کرتا ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھانے لگا تھا۔ وہ بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ برہان کو دیکھ کے برہان نے اسی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کے اس نے اپنی لرزتی پلکیں اٹھا کے مقابل کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنے دل میں مقابل شخص کے لیے جذبات محسوس کرنے لگی تھی۔ وقفے وقفے سے اب کبھی وہ اس کی گرم نگاہوں کی تپش اپنے وجود پہ محسوس کرتی تھی، وہ شرما جاتی تھی۔ اس سے سامنا ہوتا تو اسے وہ لمحات یاد آنے لگتے تھے۔ اگلے لمحے ہی وہ اس کے قریب ہوتا ہوا آہستگی سے اپنے لب اس کے لبوں کے قریب لے گیا تھا۔ آہستگی سے اس کے لبوں کو چھوا تو اس کی مونچھوں کی ہلکی ہلکی چبھن سے وہ اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ ایک دم سے اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور وہ مزید اس کے اوپر شدت لوٹنے لگا تھا۔ وہ اس کی سانسیں پی رہا تھا اور وہ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے کھڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سے الگ ہوا اور اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ جدا کیے تو اس نے آنکھیں کھولی، نگاہیں اٹھا کے مقابل شخص کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، عجیب سی محبت، عجیب سا جنون۔ ایک دم سے اس کے کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ گیا۔ مجھے تمہاری یہ سبز آنکھیں بہکاتی ہیں، مجھے تم بہکاتی ہو زینیا۔ میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں کہیں چھپا لوں اور تمہیں کبھی خود دور نہ جانے دوں۔ تمہارا اور میرا وجود ایک وجود، مطلب کہ اتنی شدت سے تمہیں ٹوٹ کے چاہنا چاہتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کے اس کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی تھی کہ وہ اپنی دھڑکنیں نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنیاں پیوست کرتا اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ ابھی سے شرم آ رہی ہے؟ ابھی تک تو آپ رخصت کر میرے پاس نہیں آئی۔ آپ اس انداز میں محبت دوں گا اور ماننے پہ مجبور ہو جائیں گی۔ میں آپ کو بہت شریف اور سنجیدہ سمجھتی تھی، لیکن آپ تو بہت بے باک قسم۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ مزید اس کے قریب تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے گردن کے اوپر جھک آنکھیں بند کیے۔ اس کے کالر رچ گئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بولی، اور آپ مجھے مکمل طور پہ بہکا رہی ہیں۔ ہم دونوں میں ہیں، میرا جی چاہ رہا ہے میں اپنے تمام حق وصول کر لوں۔ جان سے دن میں بات کی تھی، رخصتی کی، کہہ رہے تھے اس مہینے کے آخر تک کار کروں گا۔ وہ مزید اسے اپنے قریب کرتا ہوا اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ ایک باز اوپر سے اٹھا لیا تھا، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے نہیں لانے لگی۔ کوئی آ جائے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اسے لے کے اپنے پورشن میں آ گیا تھا، اسے اپنی گود میں لیے صوفے پہ بیٹھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ چلیں اتنا ہی صحیح کہ آپ ہماری قربت میں ہیں، یہ کہتے اس کو اپنے لبوں سے لگایا۔ دھڑکنیں اتنی تیز تھی، وہ اسے اپنی آغوش میں بٹھائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی دھڑکنیں مقابل کی دھڑکنوں میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے کندھے پہ اپنا سر ہوئی تھی۔ مجھے بھی آپ سے محبت رہی ہے، وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے وہ اپنی شرٹ کے بٹن لگا یہ رہے ہیں، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ بہت زیادہ گرمی اس وجہ سے اتار رہا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ پاگل ہیں کیا تمہیں ابھی ہلکا ہلکا وہ اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے بولا۔ اپنی شرٹ اتاری اور اس کے سر کو اپنے برہنہ سینے پہ رکھ لیا تھا۔ دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ گال اس کے سکھاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے زیادہ رومانٹک ہوں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی بات پر ایک کہکا لگا گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی انگلیاں اپنی کمر پہ چلتی ہوئی محسوس ہونے لگی کہ کیا کر رہے ہیں، پیچھے کریں۔ اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا تھا اور وہ ایک دم سے اسے صوفے پہ لٹاتا اس کے اوپر آیا۔ میں کیا کروں، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اس کی بات سن کے اس کے سینے پہ مکہ رسید کیا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے پہلے بخار ہے۔ ابھی بس اتنا قریب ہی تھا جب دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور وہ دونوں پریشان ہوئے۔ بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ باہر سے آغا جان کی آواز آئی۔ آواز سن کے تو ان کے دونوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھی، اور آغا جان تو جب بھی آتے تھے سیدھا اس کے کمرے میں ہی آتے تھے اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ ایک کام کرو، تم باتھ روم میں چلی جاؤ، وہ نرمی سے اسے کہنے لگا۔ ٹھیک ہے، وہ جلدی سے گھبراتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ آغا جان کمرے میں آئے اور کہنے لگے بیٹا مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولے تھے جی آغا جان بولے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ کہنے لگے آغا جان کہنے لگے دیکھو میں کہہ رہا تھا کہ اس جمعے کو سب نے جب واپس آنا ہے تو اس جمعے کو ہم مہندی رکھ لیتے ہیں۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آغا جان، ہم تو بے تاب ہیں۔ اس کی بات سن کے آغا جان کہنے لگے بہت ہی بے شرم ہو گئے ہو تم۔ آغا جان کیا کریں، اتنی حسین بیوی ہے، آپ کو پتہ ہے محبت کرتا ہوں اس سے۔ یہ سن کے آغا جان کو حیرت ہوئی تھی۔ تو یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ آغا جان ڈر لگتا تھا نا۔ کس سے ڈر لگتا تھا؟ آپ سے۔ آپ نے کہنا تھا میرے پوتی پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کے اس کے کان کو پکڑ گیا۔ وہ آغا جان کے ساتھ کافی زیادہ فری تھا۔ وہ ابھی تک باتھ روم میں کھڑی ہوئی تھی، اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پیچھے ہونے لگی، اچانک پیچھے پڑی ہوئی سب بوتلیں نیچے گری تھیں۔
आगा जान ने एकदम से बाथरूम की तरफ देखा। बाथरूम में कौन है? वो आगा जान कुछ भी नहीं है, शायद कोई छिपकली होगी। क्या मतलब, तुम्हारे कमरे में छिपकलियाँ चीज़ें गिराती हैं? नहीं आगा जान, शायद वैसे वो कुछ गिर गया होगा, उल्टा सीधा पड़ा हुआ होगा। परेशान मत हो, चलो ठीक है मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो चले गए थे। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। पागल हो गई हो क्या? वो सारी टूटी हुई चीज़ें देखने लगा था। तुमने नुकसान कर दिया। लड़की एकदम से खींचा तो वो सीधा उसके सीने से आ लगी थी। शुक्र आगा जान ने मुझसे ये नहीं पूछा कि शर्ट क्यों उतारी है। बैठते हुए आगा जान को क्या बताता, अपनी बेगम को महसूस कर रहा था। वो एकदम से उसे अपने सीने में भींचते हुए बोला, किस कदर आप बेशरम है। आगा जान के सामने भी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तोबा तोबा, वो अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोली, वैसे बीवी से भी छुप छुप के मिलने का अलग ही मज़ा है। वो उसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोलता। उसके कान की लू को अपने होठों तले दबा गया था। नहीं करे ना, वो उसे पीछे करना चाह रही थी। बहुत ज़्यादा मैं सोच रहा है मुझे। वो मुस्कुराते हुए उसके बालों को कानों के पीछे करते एक दफ़ा फिर से उसकी गर्दन पे झुक गया, मगर अगले ही लम्हे वो उसे पीछे धक्का दे गई थी। जा रही हूँ मैं, ये कहते हुए वो एकदम से कमरे से बाहर निकली, मगर सामने खड़े हुए आगा जान को देख के उसके चेहरे पे पसीने आने लगे। वो आगा जान, वो मैं क्या, वो मैं, उनके लहजे में अच्छी खासी सख्ती थी। वो भी जल्दी से बाहर आ गया था। तुम दोनों की रुखसती हुई है क्या, जो ऐसे तुम लोग मिल रहे हो? अगर इतना ही मसला है तो मुझे बता देते, मैं आज ही तुम दोनों की रुखसती करवा देता हूँ। आगा जान की बात सुन के वो खासा शर्मिंदा हुआ था। आगा जान सॉरी घबराते हुए बोला, कम अज़ कम तुमसे तो बरहान में ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था, और ना ही इससे। तुम दोनों तो इस घर के सबसे ज़्यादा शरीफ बच्चे थे, तो तुम लोग ही। ये कहते हुए वो गुस्से में चले गए थे। उसने मुड़ के देखा और कहने लगी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। देखें आगा जान नाराज़ गए, अगर उन्होंने मामा को बता दिया ना, मामा तो मेरी चमड़ी ही उधेड़ देनी है। वो मुंह बनाते हुए बोली। उसने जैसे ही देखा अगर चांद सीढ़ियों से नीचे उतर गए, एकदम से उसे खींचता दीवार के साथ लगाया था, उसके ऊपर झुक गया था। वो उसे पीछे करने लगी। पागल हो गया क्या? आगा जान को तो वैसे पता चल गया है, क्यों ना थोड़ा सा रोमांस कर लिया जाए। वो उसे पीछे धक्का देती जल्दी से नीचे की तरफ आ गई थी। उसकी धड़कनें बहुत मुंतशिर थी। पिछले 3 दिन से आगा जान बहुत गुस्से में थे। इससे तो कोई बात ही नहीं कर रहे थे। मिनसा कहने लगी, आजकल मैं देख रही हूँ आगा जान तुम पे अच्छा खासा गुस्सा कर रहे हैं, क्या हुआ है? इसकी बात सुन के जीनिया ने उसे सारी हकीकत बता दी थी। वो कहने लगी, पागल हो गया, तभी तो आगा जान आजकल तुम लोगों की रुखसती की बात कर रहे हैं। तो यार क्या रुखसती करवा देते, निकाह करवा दिया था। तो मिनसा ने हैरत से उसे देखा था। अच्छा, मतलब मैडम को मोहब्बत हो गई है क्या? इसकी बात सुन के वो कहने लगी, मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो गया। एक लम्हा भी उनके बगैर रहना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं तो उंगलियों पे दिन गिन गिन कर गुजार रही हूँ कि कब रुखसत होकर उनके पास जाऊँगी। तुम सोच भी नहीं सकती, उन्होंने तो अपनी बातों से मुझे पागल किया हुआ है, अपना दीवाना बनाया हुआ है। वो हंसते हुए मिनसा को बता रही थी। और घर में उनकी शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही थी। वो उसका इंतज़ार कर रही थी और वो अभी तक कमरे में नहीं आया था। उसने गुस्से में मोबाइल उठाया और उसको कॉल करने लगी। सारे कज़न्स उसे लेकर बाहर गए हुए थे और वो परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। वो जाके आईने के सामने खड़ी हो गई, अपने आप को देखने लगी, या अल्लाह ये कहाँ चला गया है, अभी तक आया क्यों नहीं? कब से वो इसका इंतज़ार कर रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसका कुछ भी पता नहीं था। वाजिद लोग वापस आ गए थे। आते ही कहने लगे, अभी तक बरहान वापस नहीं आया था। उसकी बात सुन के सब कहने लगे, नहीं वो तो नहीं आया, बरहान अचानक से कहाँ चला गया था। इस चीज़ का किसी को भी इल्म नहीं था। सब लोग परेशान हो गए। रात से सुबह हो चुकी थी। वो अभी तक ऐसे ही दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी। उसकी मम्मा कहने लगी, तुम चेंज कर लो। वो आते हुए कहने लगी, नहीं बुरहान आज है, मैं तभी चेंज करूँगी। उसने मुझे दुल्हन के रूप में देखना है, मैंने ऐसे चेंज नहीं करना। वो रोते हुए बोल रही थी। उसकी मम्मा कहने लगी, बेटा क्या हो गया, परेशान क्यों हो रही हो? वक्त गुजरने लगा था, 1 हफ़्ता हो गया था, मगर बुरहान के बारे में कुछ भी पता ना चला। 1 हफ़्ता हुआ, फिर 1 महीना गुजर गया, मगर उसके बारे में किसी को कुछ भी इल्म नहीं था। रो रो कर उसने बहुत बुरी हालत बनाई हुई थी। वो अकेली उसके पोर्शन में रहती थी। सब लोग उसे कहते थे, नीचे आ जाओ या किसी और को ऊपर रख लो, मिनसा को रख लो, मगर वो कहती, इसे बस अकेले ही रहना है, उसे किसी के साथ नहीं रहना। वक्त गुजरता जा रहा था। 1 साल होने वाला था, किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। घर वालों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, अब वो कभी लौट के आएगा या कभी हम उसे देख पाएंगे। और घर वाले उसे बस यही कह रहे थे, खुद को संभालने की कोशिश करो। मगर हर वक्त बुरहान की तस्वीर को उसने अपने सीने से लगाया हुआ होता था। एक लम्हे के लिए भी वो उसे भूल नहीं पा रही थी। मिनसा वाजिद की शादी हो चुकी थी, मगर बुरहान की यादों ने उसे पागल कर किया हुआ था। वो कहाँ चला गया था, उसे कुछ भी इल्म नहीं था। आगा जान ने उसे हर तरह से तलाश करवाने की कोशिश की थी। रात का वक्त था, वो सो रही थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। आहिस्तगी से उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। भारी बूटों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, बेसाख्ता ही सही
बेसाख्ता ही उसे देख के उसके लबों पे मुस्कुराहट बिखरी थी। वो उसके कमरे में थी, मतलब अभी भी वो उसके इंतज़ार में थी, और ऐसा इंतज़ार करने वाली ही तो उसे वफ़ादार बीवी चाहिए थी। वो आहिस्तगी से उसके पास आया, उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया तो आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े हुए थे। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। एकदम से उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता उसकी सांसों को कैद कर किया तो वो हड़बड़ा के उठी थी। मुकाबिल शख्स को देखकर उसका पूरा वजूद लरज़ने लगा। वो नफ़ी में सारी लाते हुए पीछे होने लगी, जैसे उसे डर लग रहा हो। तुम बस साया ही हो ना, तुम बस फिर ख्वाब हो ना, क्यों आते हो, हकीकत में क्यों नहीं आते हो? वो चिल्लाते हुए बोली, मैं हकीकत में आया हूँ। वो सरगोशियाना अंदाज में बोला तो वो अपना कांपता हुआ चेहरा देखा उसकी गाल के करीब ले गई थी। पहले जब भी उसके गाल के करीब तक ले जाती थी वो होता ही नहीं था। उसका ख्याल होता था। वो एकदम से उसे छूने लगी थी, जैसे ही उसकी दाढ़ी पे हाथ रखा उसके बाद उसकी मूँछों को, कभी उसके चेहरे को छूती। वो सच में था। एकदम से वो उसकी गोद में आती, शिद्दत से उसके सीने से लगी, रोने लगी, उसके सीने पे मुक्के मारने लगी, उसे थप्पड़ मारने लगी। क्यों छोड़ के चले गए थे, कहाँ गए थे, मैं कितना तड़पी हूँ, मैं कितना रोई हूँ आपके लिए। वो रोते सिसकते बोल रही थी। वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर गया, रोते हुए उसे मुक्के मारने लगी। दूर जाए, मेरे पास मत आए, मुझे नफरत है आपसे, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। अच्छा, नफरत करती थी फिर भी इतना ज़्यादा इंतज़ार किया, अगर मोहब्बत करती होती फिर तो मुझे ढूंढ निकालती। वो रोते हुए उसके सीने से दोबारा से चिपक गई थी। क्यों मुझे छोड़ के चले गए थे मेरी जान, वापस आ गया हूँ, मैं दुल्हन बनी, आपका पूरी रात इंतज़ार करती रही थी, अगला पूरा दिन इंतज़ार करती रही थी, क्यों नहीं आए थे आप, बताएं ना मुझे। वो उसके गिरेबान से पकड़ते हुए उसे झंझोड़ते हुए पूछा था। वो एकदम से उसकी तमाम लफ्ज़ों को कैद कर गया। बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो तुम। वो काफ़ी वक्त बाद उससे अलग हुआ और मुस्कुराते हुए कहने लगा। उसकी बात सुन के वो उसे पीछे धक्का दी गई। हाँ बोलती हूँ, अच्छा करती हूँ, क्यों आप मुझे छोड़ के गए थे, बताएं मुझे। वो रोते हुए उसके सीने पे चिमट गई, उसके सीने पे अपना सर रख लिया था। वो धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरने लगा था। अगले लम्हे वो उसके करीब होता, उसके और अपने दरमियान के तमाम पर्दे गिराने लगा था। बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा, तुम सोच भी नहीं सकती। एक एक लम्हा तुम्हें याद किया था, आज कहाँ गए थे। वो बाकी बातें बाद में होंगी, पहले मुझे मेरा हक तो वसूल करने दो। उस रात इतनी तैयारी के साथ मैं था। वो मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन को अपने लबों से छूता, एक एक रानाई पे बोसा दे रहा था, उसे उसके पूरे वजूद पे अपना लमस छोड़े जा रहा था। सुबह जब उसकी आँख खुली, वो बिखरी हुई हालत में उसके हिसार में सो रही थी। जब दरवाज़े पे दस्तक हुई, उसकी मम्मा की आवाज़ आई, बेटा नीचे आ जाओ, सबके साथ नाश्ता कर लो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? ठीक। वो नरमी से दरवाज़े पे दस्तक दे रही थी। वो सोई हुई मासूम सी अपनी बीवी को देखने लगा। अगले ही लम्हे वो अंगड़ाई लेता हुआ छुप कर उसकी पेशानी पे बोसा दे गया। वो जानता था पूरी रात उसे जगाए रखा है, अब वो भला कहाँ उठेगी। उसने आके दरवाज़ा खोला और कहने लगा, आंटी बस हम लोग अभी आते हैं। और ये देखकर तो वो हैरान रह गई थी। बेटा तुम बरहान? इन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल मानी जान, मैं ही हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला था। नीचे आके सबसे बात होती है, प्लीज़ आप वेट कीजिएगा। ये कह के उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। एकदम से उसे उठाया और ला के शावर के नीचे खड़ा कर दिया। वो गुस्से में उसे देखने लगी। ऐसा नहीं ना किया करें, चलो मिलके शावर लेते हैं। वो आँख का कोना दबाते हुए बोला। बहुत ही बेशर्म हो गए हैं आप। उसके सीने पे सर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर गई थी। अपनी नींद उतार भी लो मेरी जान, ऐसे तो हर रात मैं तुम्हें जगा के रखूँगा, क्या सुबह तुम ऐसे सोती उठोगी? आदत डालो, आदत। उसके कान की लू को अपने दांतों तले दबाता हुआ बोला। दिल कर रहा है आपको कच्चा चबा जाऊं। वो दोनों फ्रेश होकर नीचे आए तो आगाजान उसे देखते ही बहुत बुरी तरह से रो पड़े। उसे सीने से लगा लिया, दीवानों की तरह उसके चेहरे को चूमने लगे। वो कहने लगा, आगा जान कुछ इश्यूज़ थे, चचा जान और उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बनाए थे, जिसकी वजह से मुझे सब बगैर बताए जाना पड़ा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा माजरत करता हूँ। मैं किसी से कुछ भी नहीं राब्ता नहीं कर सका था, बहुत सारे ऐसे काम थे, अगर मैं आप लोगों से रब्ता करता तो आप लोग शायद कभी भी मुझे वो काम ना करने देते। कुछ ऐसे ज़रूरी काम थे जिनको निपटाना था और मैंने अपने ताया जान की जान ली है, क्योंकि वो बहुत गलत थे। मेरे बाबा और मामा को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि वही थे, और मैंने आज उनसे अपना बदला पूरा कर लिया है। वो नरमी से उन्हें बता रहा था। आगा जान खामोश हो गए, लेकिन इसके बाद जो हवेली में खामोशी छाई हुई थी, वो जो सब मुरझाए रहते थे, एक दफ़ा फिर से सब नॉर्मल हो गया था। वो अब जितना संजीदा मिजाज था उतना ही चंचल मिजाज, सबके साथ बातें करता और सबके साथ वक्त गुजारता था। आधी रात का वक्त था। वो कहने लगी, देखे मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आया, तकरीबन सभी सो चुके थे, लेकिन इन दोनों के कह के अभी तक भी पूरे पोर्शन में गूंज रहे थे। इसके गिर्द अपने बाजू रखे, अब कहाँ भाग के जाओगे, ये कहते बिल्कुल उसे रीलिंग के साथ लगाता हुआ
उसके ऊपर झुका, वो पीछे पीछे हो रही थी। मेरी जान, यहाँ से नीचे गिर जाओगी, हड्डियाँ टूट जाएंगी, मुझे कहते हुए उसने अपना मुंह पीछे की तरफ किया था। उसकी गर्दन पे अपने लब रखता, उसकी ठोड़ी से चूमता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था। उसकी गर्दन को होंठों से छुआ था, बिल्कुल उसे अपने करीब करके खींचा तो वो सीधा उसके सीने से आ लगी थी, हंसने लगी थी। वो उसे लम्हा बलम्हा अपनी मोहब्बत से आशनास करवाता रहा।